Good morning, dears. How are you all? Fine? Okay. Look at this place. How beautiful. How beautiful it is. What makes this place beautiful? This sea and this pond all makes this place very beautiful. Okay. Okay, I have to ask you a question. I have to ask you one question. One thing. It has no color. It has no color. It has no taste. It always running. It always keep running. Never tired. What is that thing? It will be in liquid form. It will be in solid form. It will be in gas form. What is it? Do you know? Do you know what is it? It keep running always. If we run, we will tire. But it never tire. It will run always. And always keep running. But never tire. What is it? Do you know? Do you know what is it? Okay, water. It never tire. It always keep running. You look at this place. You look at this pond. It is running. It is always running to the sea. It always running to the sea. Look at this sea. Always running to the sea. Okay. So we are talking about water today. Our lesson: water is precious. Okay. Do you know water? This water. How we get the water? We get water mainly from rain. Rain water through rain and pond, through pond. Water and through ocean, through sea. Sea and ocean, big sea. Sea ocean. Through ocean, through rivers, through stream. We always get water from these kind of things. Okay. So this kind of water, we have to categorize it into two. This water we two type. First type, natural. This one is natural. Who made this one? They are made it. Arsha sir made it. Water dig no, it is natural. It is created by God. And this sea, this sea dig sea? Never. This sea it is natural. It is created by God, not made by man. It is created by God. But it is natural. Another thing is man-made. There are many things made by man. Look at this reservoir, dam, and there are many things made by men. Water source dig make. Okay. So natural water. Natural water we have to categorize it into two. Natural water through rain. Rain. Mainly we get water from rain. Water through rain. Listen, next one is surface water. This is surface water. Bhumiyude surface water. This one and that one is that sea. That is surface water. And another one, underground water. We can see our well, borewell, borewell, and etc. That are underground water. That's hand pump. Okay, underground. So these three categories. There are three categories, three division to natural water. Natural water three categories. First one, rain. Second one, surface water. Third one, underground water. Three categories. Okay.
Just look your textbook. First, you write this one. I have asked you a question. I have asked you a question. I have no taste. Taste illa, no taste, nor any smell. Smell illa. I keep running always. എന്താണ് ഓൾവേസ് റണ്ണിങ് ആണ്. നെവർ ഗെറ്റ് ടയേർഡ്. ഒരിക്കലും അവിടെ ടയേർഡ് ആവുന്നില്ല. ഐ ആം സോളിഡ്. ഞാൻ സോളിഡ്, നല്ല ഉറച്ച ഇതുണ്ടാവും എൻ്റെത്, അതായത് ഐസ് അല്ലേ. ഐ ആം ലിക്വിഡ്. ഞാൻ ഇതാ ലിക്വിഡ് ഫോം ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഗ്യാസ് അല്ലേ, ഓൾവേസ് ദർ വിൽ ബി ഗ്യാസ്. അതായത് സൺലൈറ്റ്, സണ്ണ് കണ്ടോ, ലുക്ക് അറ്റ് ദി സൺലൈറ്റ് ഓൾവേസ് വിൽ ബി ഇൻ ദി സർഫേസ് ഓഫ് വാട്ടർ. വാട്ടറിൻ്റെ സർഫേസിൽ എപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, വാട്ടർ ഗെറ്റ് ഹീറ്റ് ആകുമ്പോൾ സമയത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് വാട്ടർ നമ്മൾ ചായക്കൊക്കെ വെള്ളം വെക്കൂലേ, ആ സമയത്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഒരു ചെറിയ കവറ് റാപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് റാപ്പ് ചെയ്താൽ അത് മൂടിയാൽ അത് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിനുള്ളൊരു വാട്ടറിൻ്റെ ചെറിയ സ്മോൾ ഡ്രോപ്സ് കാണാം അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഹാവ് ഓൾവേസ് ഇൻ അവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓൾവേസ് ഉണ്ടാവും വാട്ടർ. നമ്മൾ കാണൂല, വി കനോട്ട് സീ ഇറ്റ് അല്ലേ. നമ്മൾ ആ മൂടി തുറന്നാൽ കാണുമോ, ഓൺലി വി സി സ്മോക്ക്, നമ്മൾ പുക മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. സോ ഈ ഹീറ്റ് നന്നായി ഹീറ്റ് ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സണ്ണിൻ്റെ നല്ല ഹീറ്റാണ്. ഈ ഹീറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ, ഈ വാട്ടർ നന്നായിട്ട് ചൂടായി ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു, വാട്ടർ ചൂടായി ഈ വാട്ടർ വേപ്പർ എന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഈസ് ഗ്യാസ് ഫോം അല്ലേ. ആ വാട്ടർ വേപ്പർ ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന് പോയി നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യും, ക്ലൗഡിൽ, ആ വാട്ടർ വേപ്പറൊക്കെ ക്ലൗഡിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ആ ക്ലൗഡ് എന്താ ഡെൻസ് ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് വാട്ടർ വേപ്പർ ഇങ്ങനെ കൂടി വരുമ്പോഴാണ് ആ ഡെൻസ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ക്ലൗഡിൽ നിന്ന് ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വരുന്നത് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ. പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ, ആ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒന്നെങ്കിലും മഴയായിട്ട് വരും, അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞായിട്ട് വരും, ഇങ്ങനൊക്കെ വരും. ഓക്കെ, ലിസൺ. അപ്പോൾ ലൈഫ് ഈസ് പോസിബിൾ ഓൺ എർത്ത് ഡ്യൂ ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലേ. ഈ വാട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഷാൾ വി, നമുക്ക് കഴിയുമോ? നോ, നെവർ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും വി കനോട്ട് ലിവ് വിത്തൗട്ട് വാട്ടർ. നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ കൂടാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ. വി കനോട്ട് ലിവ്. ഈ വാട്ടർ കണ്ടോ, ഈ എർത്തിൽ നോക്കിയാൽ മോസ്റ്റ് വി ക്യാൻ സി ഇൻ എർത്ത് വാട്ടർ അല്ലേ. ഇഫ് വി കട്ട് എർത്ത് ഇൻറ്റു 4, നമ്മൾ എർത്തിനെ 4 ടൈപ്പായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു, 4 പാർട്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, തേർഡ് പാർട്ട്. ദീസ് 3 പാർട്ട് ഈസ് വാട്ടർ. ഈ ഭൂമിയിൽ, നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ 3 പാർട്ട് എന്താണ്, വാട്ടറാണ്. ഓക്കെ, ഓൺലി 1 പാർട്ട് ഇൻ ലാൻഡ്. നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ലാൻഡില്ലേ 1 പാർട്ടേ ഉള്ളൂ. ലുക്ക് അറ്റ് ഹിയർ, കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ മോസ്റ്റ് സൈഡ് വാട്ടറാണ് അല്ലേ, മോസ്റ്റ് സൈഡ്. ലൈക്ക് വൈസ് ഹിയർ, ലൈക്ക് വൈസ് അവർ എർത്ത് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി വാട്ടർ. നമ്മൾ എർത്ത് വാട്ടർ, നമ്മളൊക്കെ വലിയ എന്താ പറയുക, വലിയ ഡമ്പ് കടിച്ച് നടക്കും, അഹങ്കരിച്ച് നടക്കും. ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കയറിയാൽ ഒന്നിനും പറ്റില്ല, നമ്മളൊക്കെ വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് പോകും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. വെറും 1 സൈഡിലാണ്. 1/4 എന്തുള്ളൂ, 1/4 വാട്ടർ ഉള്ളൂ. 1/4 വാട്ടർ ഉള്ളൂ. പിന്നെ 3/4 എന്താണ്, 1/4 ലാൻഡ് ഉള്ളൂ. 3/4 എന്താണ്, വാട്ടറാണ്. ഓക്കെ, എർത്ത് ഈസ് കവേർഡ് ബൈ വാട്ടർ. ഓക്കെ, സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ വി ഹാവ് സെഡ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത്, സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ റെയിൻ, ഓഷ്യൻ, സീ ആൻഡ് ഓഷ്യൻ ആൻഡ് റിവേഴ്സ്, ലേക്സ്, പോണ്ട്സ്, ലൈക്ക് ദിസ് പോണ്ട്സ്. ദിസ് ഈസ് ആവി പോണ്ട്. Okay, ponds and springs are natural source of water. This is natural source of water. Dams, wells അല്ലേ, നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള വെല്ലല്ലേ, ഡാമുകളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, കക്കയം ഡാമൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അല്ലേ. ഡാം, വീട്ടിലുള്ള വെല്ല്, കിണറുകൾ, ട്യൂബ് വെല്ല് അല്ലേ, ട്യൂബ് വെല്ല്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഓൾവേസ് ദീസ് വൺസ് ആർ ഓൾവേസ് മേഡ് ബൈ മാൻ. ഇതൊക്കെ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ, മാൻ മെയ്ഡ്, 2 sides. ഓക്കെ, നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ, അതിന് നമ്മൾ 3 കാറ്റഗറി ആക്കി, 3 ഡിവിഷൻ ആക്കി. ഫസ്റ്റ് വൺ റെയിൻ വാട്ടർ, സെക്കൻഡ് വൺ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ സർഫേസ് വാട്ടർ. ഓക്കെ, റെയിൻ വാട്ടർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് റെയിൻ, സ്നോ, അതർ ഫോംസ് ഓഫ് precipitation അല്ലേ. റെയിൻ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും റെയിനായിട്ട് വരില്ല, അത് ചിലപ്പോൾ സ്നോ ആയിട്ട് വരും അല്ലേ. നമ്മൾ ഈ ക്ലൗഡിൽ വാട്ടർ വേപ്പർ ക്ലൗഡിൽ തിക്കായി നിന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അത്
will come as precipitation. Okay, rain is the main source of water on earth. ഈ എർത്തിലെ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഏതാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് റെയിൻ. Rain is the most source of water, important source of water in our earth. Okay, how does rain occur? As a result in sun heat. സണ്ണിൻ്റെ ഹീറ്റ് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? വാട്ടർ ഫ്രം വാട്ടർ ബോഡീസ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ടു വാട്ടർ വേപ്പർ. ഈ വാട്ടറിൻ്റെ ചെയ്യും നീരാവിയായിട്ട് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ദി സ്കൈ, ടു ദി ക്ലൗഡ്. ഓക്കെ, ദി വാട്ടർ വേപ്പർ ഗോസ് അപ്പ് ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ഫോംസ് ക്ലൗഡ്. ഇതൊക്കെ ഈ വാട്ടർ വേപ്പറൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒരു ക്ലൗഡായി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. ഓക്കെ, ദീസ് ക്ലൗഡ് ഫാൾ ഡൗൺ ആസ് റെയിൻ. ഈ ക്ലൗഡാണ് എന്ത്? റെയിനായിട്ട് വന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ, റെയിൻ വാട്ടർ ഗെറ്റ്സ് കളക്റ്റഡ് ഓൺ ദി എർത്ത് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് സർഫേസ് വാട്ടർ ആൻഡ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ. ഈ റെയിൻ വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ റെയിനില്ലാത്ത സമയത്ത് ദിസ് പ്ലേസ് ഒക്കെ എന്താണ്, നമ്മളെ സ്റ്റുഡൻസൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യും, ഇവിടെ കളിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഈ റെയിൻ വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട്. ഈ പോണ്ട് റെയിൻ വാട്ടറുള്ള സമയത്താണ് മോസ്റ്റ് ദിസ് സൈഡിലൊക്കെ വാട്ടർ ഉണ്ടാവും. അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇതാ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെ എന്നാ വോക്ക് ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ വോക്ക് ആൻഡ് വി ക്യാൻ പ്ലേ ഹിയർ, ഇവിടെ കളിക്കുക ചെയ്യാം. അപ്പോൾ റെയിൻ വാട്ടർ ഇസ് മോസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ. നെക്സ്റ്റ് സർഫേസ് വാട്ടർ. Surface water present on surface on earth from oceans, rivers and lakes, ponds and streams is called surface water. ഇതൊക്കെ കൂടിയാണ് ഈ പോണ്ട്, റിവർ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സീ, റിവർ, ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത സംഭവമാണ് സർഫേസ് വാട്ടർ. ഓഷ്യൻസ് ഹാവ് ഹ്യൂജ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ആണ്. ഈ നമ്മൾ ലുക്ക് അറ്റ് ദി സീ, നമ്മൾ സീനെ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ സീനേക്കാളും വലിയ ഹ്യൂജ് വാട്ടർ ബോഡീസാണ് ഓഷ്യൻ. ഓക്കെ, but today ocean water is purified to make drinking water. Okay, ocean is saline and salty. ഇതിന് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയാലേ നമുക്കിപ്പോൾ പിന്നെ വി ഹാവ് നോ ടൈം ടു ഗോ ദർ. എന്താണ്, നമ്മളവിടെ പോയി ആ വെള്ളം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി സലൈൻ ഓർ സാൾട്ടി. നല്ല എന്താണ്, ഉപ്പ് രസം ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. ഇൻ സം പ്ലേസ്, ചില സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗുഡ് വാട്ടറാണ്, പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഗൾഫിലൊക്കെ എന്താണ്, ഈ സീയിലെ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഷ്യനിലെ വാട്ടർ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദി വാട്ടർ ഇൻ ദി റിവേഴ്സ് ആൻഡ് ലേക്സ് ഈസ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ വാഷിംഗ്. ഈ റിവറിലെ പോണ്ടിലൊക്കെ ഫ്രഷ് വാട്ടറാണ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി അല്ലേ, കേട്ടോ, നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ. ഈ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇറ്റ് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ വാഷിംഗ്. But it must be purified and the water in rivers and lakes is fresh water. റിവറിലും ലേക്സിലും ഉള്ളതാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ and can be used for washing, but it must be purified before drinking because it contains many impurities. അല്ലേ, ചില റിവറിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും. ഇവിടെ കണ്ടോ, നല്ല വേസ്റ്റ് ഇല്ല, നോ വേസ്റ്റ്. കണ്ടോ, ഈ പോണ്ടിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത വാട്ടർ പോലെ അല്ലേ. നമ്മുടെ ഗോഡ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത വാട്ടറാണിത്. ഈ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം വി ഹാവ് വെൽസ്. നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ കിണറുകളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ വി നോ അല്ലേ. എ പാർട്ട് ഓഫ് റെയിൻ ദാറ്റ് ഫോൾസ് ഇൻ ദി സർഫേസ് ഓഫ് എർത്ത് സീപ്പ് ഇൻ ദി ഗ്രൗണ്ട്. ഈ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും, ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവും, ഭൂമിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോവും. ഇറ്റ് സീപ്സ് ത്രൂ സോയിൽ ആൻഡ് റോക്സ് ഫൈനലി സെറ്റിൽ ബിലോ ദി റോക്കിൻ്റെ അടിയിൽ അവിടെ നിൽക്കും അല്ലേ. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ. ഈ വെള്ളം അടിയിലേക്ക് പോയിട്ട് പാറൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയി നിൽക്കും. ആ വാട്ടറാണ് ഇത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ. ലെവൽ ഓഫ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഇൻ ഏരിയ ഈസ് കോൾഡ് വാട്ടർ ടേബിൾ. ഈ വാട്ടറിൻ്റെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു ലെവലുണ്ടാവും, ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരുമിച്ചൊരു ലെവൽ. ദാറ്റ് ലെവൽ ഈസ് കോൾഡ് വാട്ടർ ടേബിൾ. ഓക്കെ, wells, tube wells and hand pumps are used to draw underground water. കണ്ടോ, look at this picture. well, tube well, hand pump, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, മാൻമെയ്ഡാണ്. ദാറ്റ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് മാൻമെയ്ഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ. ഇനി മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ നാച്ചുറൽ സോഴ്സാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി മാൻമെയ്ഡ് സോഴ്സ് എന്താണ്, കനാൽസ് അല്ലേ. നമ്മൾ പിന്നെ പല സ്ഥലത്ത് പള്ളിക്കറ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസിൽ കനാൽസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡാംസ്, റിസർവോയർ അല്ലേ. ഈ ഡാംസിലൊക്കെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡാംസിലല്ലാണ്ട് പല സ്ഥലത്തും വാട്ടർ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, റിസർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, റിസർവോയർ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ,
Dams built to hold water, control the flow and generate electricity. എന്തിനാ വാട്ട് ഈസ് റീസൺ ഫോർ മേക്കിംഗ് ഡാംസ്? ഡാംസ് എന്തിനാ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ടു ഹോൾഡ് വാട്ടർ, വാട്ടറിനെ അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ടു ഫ്ലോ, ഒരു വലിയ പൈപ്പ്, ഒരു മനുഷ്യൻ പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പൈപ്പ്, വലിയ പൈപ്പ് അവിടെ മേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ പൈപ്പിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യിപ്പിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? വി ക്യാൻ ജനറേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മേക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. Reservoirs are built along with dams. We collect water by blocking the water flow. അല്ലേ? റിസർവോയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റിസർവോയർ കൂടുതൽ മേക്ക് ചെയ്യുക, ശ്രദ്ധിക്കുക. 2 hills, 2 ഹിൽസിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാവുക. 2 ഹിൽസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ റിസർവോയർ മേക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ഹിൽസിൻ്റെ അവിടെ റിസർവോയർ മേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ അതിലെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ആ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. Next, we have to study evaporation, condensation, precipitation. Okay, we have to study it next class. Okay, water cycle is there, purification water of there, sedimentation is there. We have to study in next class. Now you have to read this lesson well and write source of water and natural source of water in your notebook. Okay, you have to write it and study. Okay, we are concluding this class. We have to see in next class. Okay, thank you dears.